पर असीं ये गल कहने भी जिन्ना चिर पार्लीमेंट दे विच लिया के जिस तरह इन्होंने ऑर्डीनेंस लियाते सी पार्लीमेंट च पास किए प्रोसैस के अधीन फिर उस तो बाद राष्ट्रपति ने साइन किया ये उस तरह ही इनू पार्लीमेंट विच रद्द करन असीं तां मन्नांगे MSP की गरंटी हो जे बाकी हैगी आ जिहड़े बिजली सौध एक्ट 2020 वो भी बाकी आ पराली वाला मुद्दा जिहड़ा कानून हैगा वो भी बाकी आ बाकी होर जिहड़ियां मंगां ने साडीआं उस तरह खड़ियां होईयां ने ये मोर्चा उन्ना चिर जारी रहेगा जिन्ना चिर अज प्रधानमंत्री जिहड़े बोले ने उन्हां दे उपर पूरे नहीं उतरदे असीं सबर रखी रखिया 1 साल हो गया 1 साल इत्थे ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते 2 महीने लगातार असीं पंजाब विच लाए ने अज किसान की जित नहीं हुई पूरे आवाम की जित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना ने अज वड्डा ऐलान किया 3 खेतीबाड़ी कानून वापस लए जाएंगे। जल्दी ही सैशन जो होएगा उस दे विच इन्हां चीज़ां नूं रखा जाएगा। सो ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते आ किसानों के खुशी की लहर है और किसान आगू बलवंत सिंह बहराम के साडे नाल ने गलबात करते। बहराम के जी की सोचते हो लंबा समा संघर्ष किया वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला असी प्रो पंजाब चैनल का धन्यवाद करते हाँ जिहड़ा शुरू तो लैके किसानों दी खबरां पूरे देशों विदेशों में भेजदा। आप जी का विक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह देखते हो देश के प्रधानमंत्री ने अज एक अचानक ही ऐलान किया सवेरे कहा जाए कि गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब ते बड़ा एक ऐलान किया फैसला लिया उन्होंने। विक्रम जी सब तो पहला तो मैं अपने वालों और पूरे साडे केडर वालों और SKM के आगुआं वालों अज धन गुरु नानक पातशाह का 552वां प्रकाश दिहाड़ा सारे संसार के लोगों को असीं वधाई दिंदे हाँ। दूजा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कहा भी मैं 3 कानून वापस लाँगा और जल्दी सदन बुला के उन्हां दे विच ये मता पास किया जाएगा। सो चंगी गल है माड़ी गल नहीं पर असीं ये गल कहने भी जिन्ना चिर पार्लीमेंट दे विच लिया के जिस तरह इन्होंने ऑर्डीनेंस लियाते सी पार्लीमेंट च पास किए प्रोसैस के अधीन फिर उस तो बाद राष्ट्रपति ने साइन किया ये उस तरह ही इनू पार्लीमेंट विच रद्द करन और उस तो बाद राष्ट्रपति के साइन होण फिर वो जिहड़ा नोटिफिकेशन है उन्होंने जनता के सामने प्ले किया जाए। असीं तां मन्नांगे MSP की गरंटी हो जे बाकी हैगी आ जिहड़े बिजली सौध एक्ट 2020 वो भी बाकी आ पराली वाला मुद्दा जिहड़ा कानून हैगा वो भी बाकी आ बाकी होर जिहड़ियां मंगां ने साडीआं उस तरह खड़ियां होईयां ने। ये मोर्चा उन्ना चिर जारी रहेगा जिन्ना चिर अज प्रधानमंत्री जिहड़े बोले ने उन्हां दे उपर पूरे नहीं उतरदे और नोटिफिकेशन जारी नहीं करते। फैसले नूं किद्दां देखदे? फैसला बिल्कुल सही है फैसला गलत नहीं हैगा। असीं ये गल कहांगे जिस तरह गुरु नानक पातशाह के गुरपुरब वाले दिन जिवें पहला ही पूरे संसार दे विच खुशी की लहर सी और दूजा प्रधानमंत्री एक ऐलान करदा है पर असीं इस ऐलान नूं उदों सही मन्नांगे जदों इस ऐलान दा अमल दे विच लिआंदा गर और इहदा नोटिफिकेशन जारी होवेगा। बीजेपी के आगू तो हुण तक ये गल कहिंदे रहे जिहड़े पंजाब दी लीडरशिप है वो लोग कहिंदे रहे कि ਅਸੀਂ कि खेतीबाड़ी कानून रद्द नहीं होणगे इस तरह दी गल्लां हुण तक करते रहे पर उहनूं लोकां दे विच किस तरह बचणगे की लगदा तुहानूं? ये देखो जिहड़े बीजेपी दे लीडर जां आगू ये गल कहिंदे सीगे अजे उन्हां नूं भी इस गल दा भुलेखा सी भी किसानां दे विच की ताकत है। किसान एक वो अन्नदाता है जिहड़ा अनाज पैदा करके सारी दुनिया नूं खिलाउंदा है पर फिर भी इन्हां विच मन विच शंका सी अज किसान है सरकार है बाजार है तो कार ये सारा कुछ किसानी के सिर पर चलता है भावें व्यापार की आपां गल करिए पर विक्रम जी गल इस तरह है भी जिहड़े लोग पहलां कहिंदे सी असीं कहने भी अज सबर संतोख ते सिदक जित्तिया असीं सबर रखी रखिया 1 साल हो गया 1 साल इत्थे ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते 2 महीने लगातार असीं पंजाब विच लाए ने अज किसान की जित नहीं हुई पूरे आवाम की जित है। अज किसान के दौरान किसान मोर्चे के दौरान जिहड़े साडे किसान मातावां नौजवान वीर ते बजुर्ग शहीद होए ने अज उन्हां दी जित है। असीं जित नूं उस दिन जित समझांगे जिस दिन केंद्र सरकार मोदी सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस तरह का कोई एस्टीमेट हैगा सी भी अचानक ही इहो जिहा ऐलान हो जाएगा खेतीबाड़ी कानून वापस लैण नूं लैके? देखो इस तरह का किसी के मन में एस्टीमेट नहीं सी पर मैं एक गल रोजाना स्टेज तो कहता हुंदा सां भी जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब नूं जफरनामा लिखिया सी अज संगत भी सारी इत्थे बैठी है साडियां मातावां साडे बजुर्ग बैठे ने ये भी एक मोदी नूं जफरनामा लिखा जा रहा है। मैं समझांगा भी वो दिन पूरे हो गए ने उन्हें जफरनामा पढ़ लिया होवेगा तां करके ये बड़े 1 साल बाद 14 महीनों बाद मोदी जिहड़ा बोलिया उन्हें को सोचा होगा भी मैं जरूर बोला अज गुरु नानक पातशाह का गुरपुरब है ये उपर को मैं कोई गलबात कहाँ किसानी वास्ते जे अज गल कही तो चंगी गल है
ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨਾਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ, ਭੀਖ ਮੰਗੇ ਗਵਾਰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਹੈ, 35 ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਰਜ ਕਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਜੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿ ਵਾਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੈਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮੋਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ, ਪੂਰਾ ਆਵਾਮ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਡਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਖੜਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਕਈ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 13 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 13 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।